اس خبر نامے میں محمد یوسف کاغذ کے کچرے سے پیپر ماشی کی چیزیں اور فرنیچر بنا رہے ہیں اور ڈاکٹر انشو بنوترا پنچ کے لورن گاؤں میں آلو کی کاشت کو دے رہے ہیں بڑھاوا۔ کشمیر کے کئی ایسے فنون ہیں جو خاص پہچان رکھتے ہیں۔ یہ فنون دنیا بھر میں مشہور ہیں لیکن اب گمنامی کے راستے پر چلے گئے ہیں۔ ایسے ہی ایک فن پیپر ماشی کو زندہ رکھنے کی کوشش میں جٹے ہیں سری نگر کے ناپورہ میں رہنے والے محمد یوسف نذر۔ یہ بچپن سے یہ کام کر رہے ہیں۔ انہیں اس کام کو کرنے کا شوق تھا۔ یہ فرنیچر سمیت مختلف مصنوعات بنا کر پیپر ماشی کے فن میں نئی جان ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ڈبے یا فگر کا کام ہے، اونٹ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، کچھوا ہے، بطخ ہے، بہت ساری چیزیں بنتی۔ وہ نئی جنریشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ نئی جنریشن کے لیے ایک نیا کام ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے جو کام یہاں پہ ایکسپیریمنٹ کی نا، جو ٹیبل بنایا، اگر یہ جو یوتھ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، مجھ سے بھی بہتر بنائیں گے۔ میں نے کہا میں نے بنایا، میں نے ایکسپیریمنٹ ان کو دینا ہے مجھے، آج میں نے یہ کیا، اس سے بہتر وہ بنا سکتے ہیں۔ وہ سیکھنے زیادہ سے زیادہ 1 ماہ سیکھنے میں لگے گا، بعد میں یہ کم سے کم 30-40 ہزار 50 ہزار بند ہر اسٹوڈنٹ کما سکتا ہے۔ اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا سیکھنے میں۔ یوسف نے یہ فن اپنے محلے میں رہنے والے بشیر احمد لالا سے سیکھا تھا۔ 600 سال پرانے اس فن کو بچائے رکھنے کے لیے محمد اس میں کچھ الگ کرنا چاہتے تھے۔ اس میں اب تک ڈبے، قلم دان، مرغا، بلی، اونٹ، ہاتھی، خرگوش، کچھوا، بطخ اور جولری باکس جیسے آئٹمز بنتے آئے تھے۔ انہوں نے نیا قدم اٹھاتے ہوئے کاغذ کے کچرے سے ایک ٹیبل بنایا ہے جو مضبوط اور ٹکاؤ ہے۔ ان کے کام کو حکومت نے بھی سراہا ہے۔ پہلی دفعہ میں نے جب ٹیبل بنایا تو میں نے گورنمنٹ کو دکھایا، ان کو بڑا پسند آ گیا، وہ فوری طور پہ وہ لے گئے۔ تو میں نے کہا آپ اس پہ ایکسپیریمنٹ کریں، آپ اس کے اوپر وزن ڈالیں، آپ اس کو پھینکیں، آپ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس میں ثابت کر کے دکھاؤں گا، میں فرنیچر بھی جتنا بھی نہیں، فرنیچر جتنا میں لکڑ کا ہی بنتا ہے۔ میں نے کہا اس کو میں پیپر میں بناؤں گا، اس فرنیچر کو، چاہے بیڈ ہو، ٹیبل ہو، کوئی بھی چھوٹا موٹا جو فرنیچر میں بنتے ہیں نا لکڑ کے، وہ میں اس پیپر میں بنانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ پیپر ویسے ہی گورنمنٹ کے پاس بہت سارا پڑا ہوا ہے، وہ تو یا تو جلا لیتے ہیں یا تو فیمس سے جلا لیتے ہیں، وہ اس میں تو اور خراب ہی ہو جاتے، وہ ماحولیات پولوشن، اس سے بھی پولوشن ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اگر گورنمنٹ کے پاس پیپر اتنا پڑا ہے، اس کو جلائیں نہ، اس کو کسی کام پہ لگائیں۔ اسی لیے میں نے اس کام کے لیے ہم اس پہ بیڈ بنائیں گے، ٹیبل بنائیں گے، جتنا بھی جو مرضی ہے ہم اس پہ بنا سکتے ہیں۔ یہ پلاسٹک یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہمیں کرنا ہے۔ محمد یوسف نذر کا ایک بیٹا BSc کر رہا ہے اور ایک انجینئرنگ کر کے ان کے ساتھ اس کام میں لگا ہوا ہے۔ کشمیر جتنا خوبصورت ہے اتنے ہی خوبصورت وہاں کے فن ہیں۔ کشمیریوں کے ہاتھ سے بنے سامان دنیا بھر میں مشہور ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کشمیر کے کئی روایتی فن کھو سے گئے ہیں۔ پیپر ماشی ٹیکنیک بھی اسی فن کا ایک حصہ ہے۔ یہ گورنمنٹ تک ہی ہے، اگر وہ انوائرمنٹ بچ جانا چاہتے ہیں پھر اس کے اوپر وہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اگر کیا مدد کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کوئی بھی آفس لے لیں، آفس کے لیے آپ لکڑ کے لیے کوئی چیز مانگے، آپ ہمیں کہیں آفس اگر ٹیبل چاہیے ہمیں پیپر ماشی میں چاہیے، اگر کوئی بھی چاہیے ریک چاہیے جس میں کتاب رکھنے کچھ بھی رکھنے ہمیں پیپر ماشی میں چاہیے، وہ گورنمنٹ مدد کر سکتا ہے، ہم وہ اس میں ہر چیز دے سکتے ہیں۔ اب میرے پاس اتنا نہیں، میں اتنا بڑا یہاں پہ وہ کھول سکتا ہوں، کیونکہ وہ بڑے بڑے آئٹم ہوں گے یہاں پہ، چھوٹی سی جگہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ گورنمنٹ کو اس کے لیے جگہ دینی ہوگی تاکہ بڑے کم سے کم 100-200 لوگ کام کر سکیں، کیونکہ یہ اتنا بڑا کام ہے۔ اگر ہندوستان میں پورے ہندوستان میں بھی یہ کام کریں گے نا، کم نہیں ہوگا، کیونکہ یورپ میں اس چیز کو ڈیمانڈ ہے۔ جو میں نے ٹیبل بنایا نا، کم سے کم اگر اس کے اوپر کام کیا جائے گا 4 لاکھ 5 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوگا۔ اب اس کو کام تھوڑا اگر کم کریں گے وہ 5,000-6,000 میں بھی چلا جائے گا۔ یہ ایک فن کی شکل ہے جو نہ صرف کشمیر میں مقبول ہے بلکہ دنیا بھر میں اس کی بھاری مانگ ہے۔
सदियों पुराने पेपर माशी के फन को अगर नए अंदाज में पेश किया जा सके तो कश्मीर का ये रिवायती फन जिंदा रहेगा और साथ ही नौजवान नस्ल को रोजगार भी मिलेगा। पेपर माशी जैसे कई फनून को मोहम्मद यूसुफ नजर जैसे फनकार फिर से जिंदा करने की कोशिश में जुटे हैं। तमाम कलाकार ऐसे कई अनोखे फन में फिर से जान डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कश्मीर की सकाफत जिंदा रह सके और फल फूल सके। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का विजन है काश्तकारों की आमदनी दुगनी करना। उनके इस विजन को जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में पुंछ जिले के पहाड़ी लॉरन गांव में ज़िराअत का महकमा मजबूती देने में लगा हुआ है। ये दूर दराज का गांव है, यहाँ बेशतर अफराद गरीब हैं। यहाँ डॉक्टर अंशु बनोत्रा बतौर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट तैनात हैं। ज़िराअत का महकमा और डॉक्टर अंशु बनोत्रा यहाँ काश्तकारों को रिवायती काश्तकारी छोड़कर आलू की खेती करने के लिए राग़िब कर रहे हैं, क्योंकि रिवायती खेती में काश्तकारों का नुकसान है और आलू की खेती में फायदा। ये लोग मक्की की खेती किया करते थे, तो जिससे क्या हुआ कि इनका ये था कि मक्की की खेती से इनको बड़ी ही कम आमदन थी। तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमें अपने किसानों की इनकम को डबल करना है, तो मैंने आके इनके साथ मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटजी डिवाइड की कि हम लोग इनको मक्की से हटके दूसरी क्रॉप्स पे ले गए। और लास्ट ईयर ही मैंने यहाँ पे आलू का 1-2 किसानों से शुरू किया था, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। उन्हें 2-3 सीजन उसके साथ कंटिन्यूली सब्जियों के भी लगाए, और उसी के देखते हुए इस साल मुझे खुशी हो रही है कि लगभग इस लोरन वैली में 100 से 150 कनाल एरिया अंडर पोटैटो कल्टीवेशन हमने लगाया। इस इलाके में रिवायती तौर पर मक्के की फसल ही उगाई जाती थी। मक्के की फसल को भालू खा जाता था। ज़िराअत का महकमा और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट डॉक्टर अंशु बनोत्रा यहाँ काश्तकारों को बीज, खाद, जरासीम कुश अद्वियात और आलू और सब्जी की खेती से जुड़ा दीगर सामान मुहैया करवा रहे हैं, जिससे कि बड़ी तादाद में काश्तकार आलू लगाएं। डॉक्टर अंशु बनोत्रा की ख्वाहिश है कि पुंछ का लॉरन गांव आलू के इलाके के नाम से जाना जाए। यहाँ पे हम पहले मक्की की खेती करते थे, तो हमें मक्की में बिल्कुल हर वक्त घाटा था, रीच वगैरह हर चीज़ आती थी यहाँ पे। तो इस बार हमारे साथ में गांव ताड़ावाली में हबीबुल्लाह ने पिछले साल जो आलू की खेती की थी, उसको देख के हमें लगा कि इस बार हमें भी खेती करनी चाहिए। तो 60 से 70 किलो आलू हमें यहाँ आधा कनाल ज़मीन लगभग है यहाँ लगाए हमें। तो मुझे उम्मीद है यहाँ 12-13 कुंटल आलू मेरा हो जाएगा। इसमें 20 से 25 हज़ार रुपये मेरा फ़ायदा होगा। आलू निकाल के इसके बाद हम इसमें दूसरा सब्ज़ी की खेती लगाएंगे। तो अब मक्की की खेती में 6 महीना में लग जाता था यहाँ पे करने के लिए। यहाँ आलू हमारा अभी रेडी हो गया। इसके बाद हम जब मक्की काटने तक दूसरा सब्ज़ी का खेती हमारा रेडी हो जाएगा। तो इसमें डिपार्टमेंट का हमारे साथ बहुत सहयोग रहा। हमारा जय साहब, शीर साहब जो यहाँ पे, इन्होंने हमारे साथ बहुत योगदान किया है। 2 साल कब्ल इस इलाके में हबीब नामी काश्तकार ने ज़िराअत के महकमे की हिदायत पर रिवायती खेती छोड़कर आलू की काश्त की थी। उन्हें इसमें अच्छा मुनाफा हुआ। उन्हें देखकर अब गांव के बेशतर काश्तकार आलू की काश्तकारी कर रहे हैं। इसके 2 फायदे हैं। इसमें पहले आलू निकलता है, उसके बाद काश्तकार दीगर सब्जी लगा सकते हैं। लॉरन गांव के काश्तकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट डॉक्टर अंशु बनोत्रा के ताउन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आलू की एक इतनी खासियत है कि ये आलू जो है ना देश भर में लोरन के आलू के नाम से मशहूर है, और ये पहाड़ी आलू है। पहाड़ी आलू का ये है कि इसकी एक अपनी खासियत होती है। हमारी कोशिश है कि हम अपने एरिया के जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व कर सकें, यहाँ के ही सीड तैयार करें और यही सीड हम अपने किसानों को दोबारा दें, ताकि जो एरिया की स्पेशलाइजेशन है वो बनी रही है। तो जैसे कि मैं बताऊँ, पिछले साल और इस साल में एक रेवोल्यूशन सा आ चुका है, किसान खुद बढ़ के आ रहे हैं। मुल्क और जम्मू कश्मीर की मईशत काफी हद तक ज़िराअत पर मुनहसिर है।
ऐसे में खेती बाड़ी में फायदा होने से बेरोजगार नौजवान इसकी जानिब रागिब होंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से कई ऐसे मंसूबे चलाए जा रहे हैं जिससे ज़िराअत के शोबे को मजबूत बनाया जा रहा है। लॉरन वादी पुंछ का वाहिद इलाका है जहां आलू की पैदावार शुरू हुई है। जिले के अलग अलग इलाकों में आलू की पैदावार हो सके, इसके लिए मंसूबा बंदी की जा रही है।